శ్రీ మురారి కేశవరావు గారు నేటి జై వాసు జై వాసు జై వాసవి మాత ప్రేమ వాత్సల్యం అహింస ఆత్మగౌరవాన్ని మనసులో నింపుకొని నేను నా కుటుంబమంతా స్నేహం సేవ పరమార్థంగా సమాజ శ్రేయస్సుకై కృషి చేస్తూ ఉత్తమ నాయకులుగా కొనసాగుతామని ఆర్య వైశ్యులందరి ఐక్యతకు విశాల దృక్పథానికి మానవతా విలువలకు ప్రతీకగా నిలిచి ఆర్య వైశ్య జాతి ఖ్యాతిని విశ్వవ్యాప్తం చేస్తానని ఆత్మసాక్షిగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. మన సంఘంలో సేవలు అందిస్తున్న అడ్వకేట్స్ని చూస్ చేసి వారిని సన్మానించాలని మన ఆదేశం అది ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళ ద్వారా వచ్చినందుకు సన్మానం ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ సెక్రటరీ గారు in Devarkonda town, which is Taluka headquarters of Nalgonda district, Telangana. Mother late Srimati Samudra Mallamma and father Sri Samudra Vijay Gupta and his grandfather Sri Karnapat Narayana has no sons, and Sri Ramesh Samudra Garu totally brought up by his grandfather Sri Karnapat Narayana. Married with Sri Lata Sumishetty on 1st April 2010 at Umameshwar temple and blessed with one son named as Manikartikeya. Now he is pursuing 8th class. His grandfather Sri Karnapat Narayana was freedom fighter and donated a lot of land, about 100 acres, to landless poor in peripheral areas of Devarkonda, and donated land for construction of Vasavi temple and Vasavi Kalana Mandapam at Devarkonda town, and also donated 4.5 acres of land to Aryavesh Sangam Devarkonda for Aryavesh Sangam Smashana Vatika. He had his school education in Jilla Parishad High School at Devarkonda and did his intermediate in Nanagram Brahmandas Science College at Pattargeti, Hyderabad in 1980 to 1982. And he completed his graduation in BCom at Government City College, Hyderabad in 1985 and did his post-graduation diploma in taxation in Badruka College of Commerce and Management, Kachiguda, Hyderabad in 1986. Joined MCom and MA in linguistics in Usmania University and completed his LLB from Nagarjuna University. After completion of his Bachelor of Law from Nagarjuna University, he enrolled as advocate with Bar Council of Andhra Pradesh, which is now Bar Council of Telangana in June 1992. From thereafter, he is practicing as an advocate and dealing cases in civil side and criminal side at various courts such as High Court of Telangana, City Civil Courts Hyderabad, Nampally Criminal Courts, City Civil Courts Hyderabad, Rangareddy District Courts, and prosecuted the cases Debt Recovery Tribunal, Bangalore before formation of DRT at Hyderabad and after his formation at Hyderabad and at DRT Hyderabad. He served as standing counsel for Vasavi Cooperative Urban Limited. With practice as advocate, he is very much active in social service. He served as Joint Secretary, General Secretary and President for AOPA Dilsukhnagar and is founder President of Telangana AOPA and is now Chairman of AOPA Education Trust. Did several posts in Hyderabad, Patan Aryavesh Sangam and as well Gatiyanaram Aryavesh Sangam. He held the post as Secretary for Cultural Affairs and Chairman for Legal Cell, Food and other trades in Corona-19 by way of farming, goods for blood donation and plasma and getting vaccination in Corona. Presently is working for Telangana High Court as Assistant Governor Leader. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ఆదేశాలు ధన్యవాదాలు. ఈరోజు
నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. Godspeed. All the luck. And hopefully she will better place in high court. With your blessings and all your blessings. Ready? We the members of Vasavika Vedant Theatre place on record for sincere appreciation to Sri Samudra Ramesh Garu, Assistant Government Pleader, High Court of Telangana State, for the outstanding contribution to serving society. His dedicated and relentless efforts have played a significant role in helping the needy. In recognition of his splendid humanitarian services, we honor and respect him with Award of Excellence presented on the 20th day of April 2023 during the Royal celebration at Vaishya Hostel, Hyderabad. President Dr. Jayaprakash Rao, Secretary Madam Gayakar Gupta, Sir Mansa Tiwata. Respected dignitaries on the dais, Sri Dhananjay Garu, Jayaprakash Garu, నాతో పాటు సన్మాన గ్రహీతలు శశిధర్ గారు, కేశవరావు గారు, భాస్కర్ గారు, విశ్వనాథన్ గారు అండ్ డైరెక్టర్ గారు. నాకు ఈరోజు కొన్ని దగ్గర ఎన్నో దాదాపు 30 years నుంచి సోషల్ సర్వీస్లో ఉన్నాము, కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున. కానీ ఈరోజు ఈ వైశ్య హాస్టల్లో ఈ పెద్దల సమక్షంలో సన్మానం గ్రహించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. కొన్ని దగ్గర అంటే మాటలు రావు అంటారు కదా, ఆ విధంగా పరిస్థితి ఉంది. మన జయప్రకాశరావు గారికి నేను జస్ట్ నాకు మొన్న ఫోన్ చేశారు, ఓకే అనుకున్నాను. కానీ అనుకోకుండా జస్ట్ 4 days బ్యాక్ మెమరీస్ పాతవి సర్దులు దొరికినాయి. నేను సార్కి వాట్సాప్లో పెడతాను. వైశ్య శంకారంలో ఇద్దరం కలిసి డయాస్ మీద ఉన్నాము ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు. డయాస్ ఐ వాజ్ టోటల్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ డయాస్. నాకు టోటల్ ఈ ఎలివేషన్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఎవరంటే అన్నగారు లేరు ఇక్కడ, వేలూరు రవీంద్రనాథ్ గారు. వైశ్య శంకారం అప్పుడు దాదాపు ఫస్ట్ పరిచయం అయ్యేప్పుడు నాకు దాదాపు నన్ను తీసుకొని నాకు ఎన్నో అంటే సంఘంలో ఇన్వాల్వ్మెంట్లో చాలా చేశారు. తర్వాత ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్యానల్ అడ్వకేట్ వాసవి బ్యాంక్. మన రవీంద్రనాథ్ గారే డైరెక్టర్గా దాంట్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నారు. తర్వాత చైర్మన్ కూడా అయ్యారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్టింగ్ విత్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. సార్ ధనంజయ్ గారు మాకు ఒక గురువులాగా కమ్యూనిటీలో అంటే ల్యాకింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దాంట్లో మాకు ధైర్యం ఏంటంటే పెద్దలు యాక్టివ్గా ఉన్నవాళ్ళు సీనియర్స్ అడ్వకేట్స్లో ధనంజయ్ గారు ఒకరు. మా అడ్వకేట్ కమ్యూనిటీలో ఎక్కడికి పోయినా కూడా అంటే మమ్మల్ని అంటే ఎంతోమంది ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని గుర్తుపడతారు అన్నప్పుడు అవతల వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రెస్పాన్స్ వేరే ఉంటుంది. అది మాకు చాలా ధైర్యం. ప్రతిసారి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పోకుండా చేయకుండా కూడా ఏదో చిన్న అకేషన్స్లో వాళ్ళతో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది మాకు చాలా ధైర్యంగా ఉంటుంది. మరి ఈరోజు అసిస్టెంట్ గవర్నమెంట్ ప్లీడర్గా 30 years ఎఫర్ట్స్లో మాకు అసిస్టెంట్ గవర్నమెంట్ ప్లీడర్గా వచ్చిన తర్వాత మాకు తెలియకుండా కూడా ఎంతోమంది అంతకుముందు ఎవరైతే హైకోర్టులో సీనియర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా రమేష్ ఉన్నారు, కొంచెం చూసుకోండి అవసరాలు ఉన్నప్పుడు తనకు గైడెన్స్గా ఉండండి అని చెప్పారు. అది వాళ్ళు మాకు కన్వే చేశారు. అది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నెక్స్ట్ దాదాపు 30 years నుంచి ఐఎమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్. ఫస్ట్ ఐ వాజ్ జాయింట్ సెక్రటరీ అవోపా, సబ్సిక్వెంట్లీ సెక్రటరీ, తర్వాత దిల్సుఖ్ నగర్ అవోపా ప్రెసిడెంట్, ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్కు చైర్మన్గా ఉన్నాను. తర్వాత ఫౌండర్ తెలంగాణ అవోపా ప్రెసిడెంట్ నేను. తర్వాత నాకు ఈ అవుట్కమ్ ఏదైతే అంటారో నా ద్వారా జరిగింది ఏంటంటే నేను అంటే ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఫోన్స్ లేనప్పుడే నేను అవోపా నుంచి ఎఫర్ట్ చేసి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని, జడ్జెస్ని,
టాప్ మోస్ట్ అఫీషియల్స్ అందరినీ మొబిలైజ్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు ఒక టీవీ గోవాని స్థాపించుకున్నారు. గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ తెలంగాణ వైశ్య గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు అన్ని విధాలా ఎంతో మందికి సాయం చేస్తున్నారు. ఇదే వైశ్య హాస్టల్ నుంచి షార్ట్లీ వాళ్ళు గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 వీళ్ళందరికీ కోచింగ్ ఇచ్చి టుగెదర్ విత్ అకామిడేషన్ ఫుడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కూడా ఇప్పుడు కూడా వాట్సాప్లలో మెసేజెస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళందరికీ మన వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ట్రెండ్ నడుస్తున్న ట్రెండ్ తోటి ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ అనే పోతున్నారు చాలామంది. ఎందుకంటే 4 years అయిపోతే చూస్తుంటే అయిపోతుంది శాలరీ వస్తుందని. కానీ మన క్యారియర్ గురించి మన వాళ్ళు ఎవరు చూసుకోవట్లేదు. రేపటి నాడు ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్లో ఒక ఇంజనీరింగ్ అని కాదు, ఒక్కసారి వాళ్ళకి ఏదైనా బ్రేక్ డౌన్ వస్తే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కాబట్టి గ్రూప్స్లో మనం ఒక్కసారి ఒక అఫీషియల్గా అయినామంటే ఎంతో మందికి మనము చేయుతనివ్వగలుగుతాము, ఒక దిక్సూచి మాదిరిగా ఉంటాము. కాబట్టి ఒక ఇంజనీరింగే కాకుండా అన్ని పబ్లిక్ సర్వీస్, పోలీస్ సర్వీస్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఇలాంటి వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్లో మనకు చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ ఒకటి ఏంటంటే మనకు ల్యాకింగ్, మన కమ్యూనిటీ ల్యాకింగ్. ఎందుకంటే ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్, ఆ ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ అనేది మనకు చాలా విధంగా ఎన్నో దగ్గర చూస్తుంటే ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్ళిపోయి ప్రతి వాళ్ళు రిజర్వేషన్స్ అని వాళ్ళు జనరల్ సీట్లలో వాళ్ళు వస్తారు, జనరల్ కోటాలో వస్తారు, రిజర్వేషన్లో వస్తారు. వాళ్ళు కొంచెం యాక్టివ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మనకు ఆన్ పర్ విత్ జనరల్ దాంట్లో వచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ మనకు వచ్చే వరకల్లా పర్సెంటేజ్ చాలా తగ్గిపోతుంది. దాని నుంచి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మన వాళ్ళంతా బిజినెస్ సైడ్ లేకపోతే ఫైనాన్స్కి వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో గ్రూప్స్ మినిమం గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈ గ్రూప్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏమైనా గ్రూప్స్లో వచ్చారంటే చాలా బాగుంటుంది. కొంతమంది ఈ పాటికి దాదాపు లాస్ట్ సివిల్స్లో దాదాపు 4-5 సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారు ఐపీఎస్ అండ్ ఐఏఎస్ దాంట్లో. ఆ విధంగా మన పిల్లలకు కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశము. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్, దాదాపు 30 years నుంచి ఉన్నాను. అవోపా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వైశ్య సంఘాలు, పట్టణ సంఘాలు, తర్వాత మహాసభకు కూడా ఉన్నాను. మహాసభలో కొన్ని పోస్ట్ చేశాను నేను ఈ కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్లో. ఇప్పుడు ఈరోజు కొన్నాళ్ళు మనకు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్లో చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, మనం వస్తున్నాం, ఖర్చు పెడుతున్నాం, తింటున్నాం అంటే టోటల్ అక్కడే ఉండడం చేయడం జరిగింది. జయరామ్ గుప్తా, పాండు గుప్తా గారు, తర్వాత గుడిశెట్టి అశోక్, కొంతమంది జయప్రకాశం, వీళ్ళందరితోటి అంటే మన వైశ్యులకు ఒక ధైర్యం అనేది వైశ్యులం అనేది వచ్చిందంటే మరి నాకు తెలిసినంత వరకు వైశ్య శంకారావు నుంచి చాలా మందికి కూడా ఒక ధైర్యంగా చెప్పుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. అది కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా. సంఘాలు ఎన్నో వెలిసి ప్రతి దగ్గరలో సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో మన వాళ్ళే ముందున్నారు. ఎక్కడ పోయినా కూడా ప్రతి కమ్యూనిటీలో కూడా చెప్తారు ఏంటంటే ఏ పెద్ద టెంపుల్స్కి వెళ్ళినా కూడా మనమే ఉంటాయి వైశ్య సత్రాలు. సరే, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్స్లో కూడా మనం కొంచెం ముందుకు వచ్చి ఈ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్తో పాటు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా కొంచెం ముందుకు వచ్చి మన వాళ్లకు చేయుతనిస్తే బాగుంటుందని. సరే, తెలిసి కొన్ని కాశీ అన్నపూర్ణ సత్రం వాళ్ళు ఈ ఎడ్యుకేషన్ పూర్ వాళ్ళకి లోన్ వైజ్గా ఇంజనీరింగ్ ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళందరికీ పేమెంట్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు వైశ్య హాస్టల్ నుంచి కూడా ఎవరైతే పూర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ బుక్స్ అండ్ అలాంటి మెటీరియల్ ఇస్తున్నారు. తర్వాత సేవా కేంద్రం నుంచి కూడా ఎన్నో చేస్తున్నారు మన కమ్యూనిటీకి. అన్నిటికీ ప్రాపగండా చేసి మన వాళ్ళని ధైర్యంగా ఉండేట్టుగా 4 corners నుంచి చేసినట్టయితే మన కమ్యూనిటీ ముందుకు వస్తుంది. పాలిటిక్స్లో కూడా కొంచెం వీలున్నంత వరకు ముందుకు వస్తే కొంచెం ధైర్యంగా ఆ సొసైటీలో మన వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉండడానికి బాగుంటుంది. ఒక్కరున్నారు పొలిటీషియన్ అంటే 10 మందిని చేయితూనే ఇవ్వచ్చు. ఆ విధంగా మాకు హ్యాపీగా ఉంది ఈరోజు ఇక్కడ సన్మానం గ్రహించడం. ఎందుకంటే పిల్లవాళ్ళ మధ్యన అంటే ఈ ధనంజయ్ గారితో ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ మాకు వచ్చినప్పటి నుంచి అసలు ప్రొఫెషన్లో వచ్చినప్పుడు ఆయనతో కలిస్తే ఒకసారి ఆయన దృష్టిలో పడితే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉండే మాకు అప్పుడు. ఆ టైంలో 30 సంవత్సరాల క్రితం. ఈరోజు ఆయనతో పాటు కూర్చొని ఆయన ద్వారా సన్మానం చేయించుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను. వైశ్యాస్త్రంలో కూడా అప్పుడు సీటు కోసం వచ్చి ఎప్పుడో వస్తే దేని గురించో అడిగి వచ్చి హాస్టల్కి వెళ్ళి వచ్చినా అనే గుర్తింపు 10 మందికి చెప్పుకునేవాళ్ళం. అటువంటిది ఈరోజు వైశ్య హాస్టల్లో ఉండి వాళ్ళతో పాటు మేము ఒక సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్నామంటే కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మీరందరూ కూడా పిల్లలకి ఎవరికైతే ఉన్నారో భవిష్యత్ తరాలని మనకి భయపడకుండా అన్ని విధాలా చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది, అన్ని విధాలా పెరిగింది కాబట్టి పాత జ్ఞాపకాలు తర్వాత ఫ్యూచర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని మనకు ముందు విజన్ అనేది కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆ విజన్తో ముందులో ఉండి అందరికీ సహాయంగా ఉండాలని చివరిగా కోరుతూ
I thanks to all this Vasavi Club International President, Secretary and Treasurer. Thank you very much. Jai Vasavi. The presence of Madhu, President Vaishya Shivpala Rajeshwara, Treasurer, and Sarav Lakshman Garu, Patanari Sangam, President. మా మిత్రుడు సుబ్బారావు గారు, మా యోగా కోచ్, ఫార్మర్ ట్రెజరర్ హైదరాబాద్ గ్రేటర్ వారితో పాటు వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా ఐ రికగ్నిషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరైనా పార్టిసిపేషన్స్ ఉంటే నో ఐ రిక్వెస్ట్ వీరు కిషోర్ గుప్తా టు ఇంట్రడ్యూస్ శ్రీ శశిధర్. Sabhainama, respected President of this evening, dignitaries, honored dignitaries, dear guests, good evening one and all. It gives me immense pleasure to introduce an eminent lawyer of Hyderabad, Sri Guduguntla Shashidhar Garu, who was born in the year 1967. He is the proud son of Sri Guduguntla Dhananjay Garu, Senior Advocate High Court, who is the present Chairman, Vaishya Hostel Trust Board, and Srimati Ratnamala Garu. He has completed his BCom Honours and LLB from Osmania University. He is a practicing advocate in all courts in and around Hyderabad since 30 years. He is appearing before City Civil Court Hyderabad, Secunderabad and Rangareddy courts. Appeared before High Court of Andhra Pradesh and Telangana in several cases. Also State Commission, Consumer Forum, City Criminal Courts and Tribunals. Conducted cases in various courts of Hyderabad as standing counsel for banks in association with Sri Dhananjay Garu, for Corporation Bank, ING Vaishya Bank, Indian Bank, Bank of Maharashtra, Indian Overseas Bank and many more banks. Conducted cases for several financial institutions, multinational companies, charitable institutions of international repute, educational institutions and hospitals. Member of several Vaishya institutions and organizations, helping the needy people with legal aid wherever is needed. He is also participate actively in various organizations like Exhibition Society Economic Committee, Osmania Graduate Association, Tyagaraya Dhansa. Also associated with educational institutions, imparting education for poor. Associated with many organizations and trustees for giving legal aids. He is respectable member of our own Vasavi Club Hyderabad Greater. He is happily married to Srimati Usha Rani and blessed with 2 children, daughter Miss Jaswin, who completed her MBBS, and son Mohit, doing his 2nd year of medicine. May I present Sri Guduguntla Shashidhar Advocate Garu to this august man. Thank you, President, for giving me this opportunity. Privilege. To our co-member, he is also a member of our Vasavi Club Hyderabad Greater, Sri Guduguntla Shashidhar, Senior Advocate of High Court of Telangana State, for his outstanding contribution to serving society. His dedicated and relentless efforts have played a significant role in helping the needy. In recognition of this splendid humanitarian service, we honor and respect him with this award of excellence, presented on this, the 28th day of April 2023, during the Lawyers' Day celebrations held at Vaishya Hostel, Hyderabad. Thank you. Thank you, Chandrababu. Now I request Sri Shashidhar Garu to address the gathering.
distinguished guests on the dais and off the dais, and my dear friends. Today we are celebrating the Lawyers' Day to mark the birthday of Madhusudan Das, who is from Odisha, who practiced before pre-independence day, and he was a great inspiration for several lawyers during that period, and he was architect of unification of Odisha. He made the architect of the Odisha state, and to mark his birthday, Lawyers' Day was celebrated today. That is the occasion actually. So I take this opportunity to inform you one and all, whenever anything pertaining to the legal side, anything from our community comes before us, the first choice, we do it free of cost and help them to get the solution. And my father is almost 57 years into practice, and in and around Telangana and Andhra Pradesh, several people from our community used to visit for legal aid, and for the last 40 years, we are doing such services to the entire Telangana and Andhra Pradesh state, and we continue to do it. And whenever any person on the legal side is interested to join our profession, we are eager to help them out and see that they join our office also. So any budding lawyer, I want to just encourage them. If anybody is interested in the profession, we are there to help them, guide them, and see that their perfection is in the legal side. So by giving this opportunity, I thank Vasavi Club International for inviting me and honoring me. So thank you. Joint Secretary Vijayanand to introduce Murali Shetty Keshav. Respected President Sri Jayaprakash Rao Garu, Chief Guest Sri Vishwanathan Nagesh Garu, Governor Sri Kodiga Bhaskar Garu, and the members on the dais and fellow members, guests on Namaste. It gives me a great pleasure to speak to all of you on the occasion of this Lawyers' Day. Lawyers are one of the most important persons of our community and society. The role goes beyond being part of the legal system. They ensure equal justice to all the members of the society. On this occasion, we have one of the respected lawyer, Sri Murali Shetty Keshav Rao. He was born on 25th May 1966 in Hyderabad to Srimati and Sri Parvatamma and Lingaya Garu. In the year, he married to Umarani in the year 1991. They have 3 children. He has completed his LLB. He has also been a BCom degree. He started his career as a stenographer in the City Civil Court. Then he resigned his job in 1996 and started practicing as an advocate. After establishing his own office in 1998, he made a name for himself in the legal industry. He primarily deals in real estate side, mostly advising the clients in his company. Dealing in purchasing properties and has a commitment to provide one of the best legal services as a family advocate. To various Vaishya communities, as a successful lawyer, he has shown great commitment to give back through his hard work, dedication. Let us all appreciate his amazing careers. With this, I welcome Mr. Keshav Rao sir. Thank you for
my honor. We the members of Vasavi Club Hyderabad Greater Keshavarao Garu, Advocate of High Court of Telangana State, for his outstanding contribution to serving society. His dedicated and relentless efforts have played a significant role in helping the needy. In recognition of this splendid humanitarian service, we honor and respect him with this award of excellence. Presented on this, the 28th day of April 2023, during the Lawyers' Day celebrations held at Vaishya Hostel, Hyderabad. Thank you. పెద్దలకు నమస్సులు మరియు తోటి సభాసదులకు నమస్సులు. సార్, అడ్వకేట్ అంటే మీకు ఓన్లీ కోర్ట్ హాల్ గుర్తుకొస్తుంది. అడ్వకేట్ అంటే కోర్టులో వాదించేవాడే కాదు, మనకు పొద్దున్న లేచి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఎన్నో లీగల్ అవసరాలు వస్తాయి. వీటికి ఒక అడ్వకేట్ అడ్వైస్ అవసరం. నేను స్టెనోగ్రాఫర్గా 1987 నుంచి 96 వరకు జాబ్ చేశాను. రిజైన్ చేసినప్పుడు నాకు సీనియర్స్ అడ్వైజ్ చేశావు, బాబు మీరు వైశ్యాసు, నువ్వు కేసులు ఏమి రావు, నీ కోమటోళ్ళు ఎప్పుడే కానీ మన కేసీఆర్ గారు అన్నారు, కోమటోళ్ళను కోర్టు నుంచి కొనుక్కోవాలి. మనము మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎప్పుడే కానీ కోర్టులు కేసులు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపించాము. మనము ప్రాపర్టీస్ అక్వైర్ చేసుకుంటాము, బిజినెస్ చేసుకుంటాము. ఎవడన్నా మనం ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తే ఒక 10 రూపాయలు ఇచ్చేసి మనం వదులుకుంటాము. దట్స్ వై మా సీనియర్స్ అంతా అడ్వైజ్ చేశారు, బాబు యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ప్రాపర్టీ సైడ్. Thus in 1996 I started my career in dealing with properties. అంటే ఎవరైనా ప్రాపర్టీ కొనాలంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ధనంజయ గారు గుర్తుకొస్తుంటారు మనకు. ఇప్పుడు నా పొజిషన్ ఎట్లా అంటే, ప్రాపర్టీ కొంటున్నాడు ఎవరన్నా అంటే కేశవ దగ్గరికి పో, ఆయన మొత్తం అడ్వైజ్ చేస్తాడు. జయప్రకాశ్ తెలుసు, అందరికి తెలుసు. అట్లా మనకు మన కమ్యూనిటీకి కోర్టుల కంటే వేరే విషయాలలో చాలా లీగల్ ప్రొవిజన్ అవసరం ఉన్నది. కానీ మా లీగల్ కంట్రిబ్యూషన్ చాలా తక్కువ ఉన్నది. ప్లస్ నేను చూస్తున్నాను 96 నుంచి కూడా మన వాళ్ళు కోట్లు ఖర్చు పెట్టేసి ప్రాపర్టీలు కొంటున్నారు, బిజినెస్ చేస్తున్నారు. బట్ లీగల్ అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నది. నేను పనిచేసే సంస్థలు కానీ మనుషులు కానీ మన సంస్థ చెప్తున్నాను, లీగల్ అవేర్నెస్ చాలా ఉన్నది. వీకెండ్లో చెప్తున్నాను రెగ్యులర్గా. కాబట్టి మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళు లీగల్ అవేర్నెస్ పెంచుకోవాలి. లీగల్ అడ్వైజర్ తీసుకొని చాలా మంది బిజినెస్ లో లాస్ అవుతున్నారు లీగల్ అవేర్నెస్ లేక. కానీ నాకు తెలిసినంతవరకైతే అందరికీ సాయం చేస్తున్నాను. ఈ సభాముఖంగా కూడా లీగల్ అవేర్నెస్ పెంచుకోవాలి. ప్లస్ లీగల్ ప్రతి ఒక్కటి లీగల్ అంటే ఓన్లీ కోర్టు కాదు, మనము ఎవరికన్నా మెటీరియల్ సప్లై చేస్తే ఎలా వసూలు చేసుకోవాలి అది కూడా లీగలే. ప్రాపర్టీ కొంటున్నాము ఎలా అమ్ముతున్నాము అది కూడా లీగలే. కోర్టు ఒకటే లీగల్ కాదు. కాబట్టి ఆ లీగల్ అవేర్నెస్ పెంచుకోవాలి, మా సహాయాలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి సభాముఖంగా అందరినీ కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. Now I request Dhananjay garu to bless us on this occasion. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు నిజంగా మన వైశ్య సోదరులలో మీరు విన్నారు, ముగ్గురు మన ఈరోజు ఫెలిసిటేట్ చేసిన చెప్పిన వాళ్ళ దృక్పథాలు అవన్నీ కూడా మీరు ఒక విధంగా ప్రాక్టికల్గా తీసుకొని మీరు హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ దేర్ సర్వీసెస్ అది చేస్తే బాగుంటుంది. ఈ అకేజన్లో ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చెప్పినట్టు 57 సంవత్సరాలు అయిన ప్రొఫెషన్లో నేను చేయబట్టి, అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు లాయర్స్ ఇంకా బడ్డింగ్ లాయర్స్ ఇంకా స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ టు కవర్. ఐ ప్రే గాడ్ టు బ్లెస్ దెం విత్ ఆల్ సక్సెస్, హ్యాపీనెస్ అండ్ గుడ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్. మా ప్రొఫెషన్లో ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఉండదు, ఆఫీసు, ఇల్లు, కోర్టు, దట్స్ ఆల్, నథింగ్.
సో అవన్నీ ఎప్పుడు నేను ఓన్లీ 11 o'clock 12 o'clock గుర్తొస్తుంది. కాబట్టి ఈ రోజు మన లీగల్ ప్రొఫెషన్ ఈ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ అయిందంటే వాళ్ళ బెటర్ హాఫ్స్, వాళ్ళ చిల్డ్రన్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసింది. మనం ఈ అకేజన్ చూసి ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా కంగ్రాచులేట్ చేయాలి. ఇట్లాగే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ముందుకు జరగాలి అని చెప్పి ఈరోజు ముగ్గురు రైతులకు అందరికీ కూడా ఐ ప్రే గాడ్ టు బ్లెస్ దెమ్ విత్ ఆల్ సక్సెస్ అండ్ హ్యాపీనెస్. ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా తప్పే. దేర్ ఇస్ నో ఎండ్ ఫర్ ఇట్. As the time factory also, I requesting to address the gathering. ఇక్కడ మనము వైశ్య హాస్టల్లో ఉన్నాము. ఈ వైశ్య హాస్టల్, అక్కడ వాసవి సేవా కేంద్రం, ఈ రెండు స్థాపించడానికి ముఖ్యమైన ఒక ముఖ్య పాత్ర వహించిన వారు విశ్వనాథం బాలయ్య గారు. ఆ విశ్వనాథం బాలయ్య గారి రెండవ కుమారుడైన విశ్వనాథం రాజేశ్వరరావు గారి రెండవ కుమారుడిని నేను, విశ్వనాథం నాగేష్ని. మీ అందరికీ నమస్కారం. అవర్ రెస్పెక్టెడ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద డే శ్రీ వాసవియన్ జయప్రకాష్ రామ్ గారు, గవర్నర్, డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ వాసవియన్ భాస్కర్ గుప్తా గారు, అవర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద క్లబ్ Vasavian Madam Dayakar garu. We have 3 honored people today. Sri Samudrala Ramesh garu, our Vasavian Guduguntla Sheshidhar garu, Sri Murari Shetty Keshavarao garu, and my dear friends who are here with me. Thank you very much, our President Garu, for giving me this opportunity as a member of your club, our club. ఎంత చెప్పినా కానీ తక్కువే ఈ అడ్వకేట్ల గురించి. కానీ కొన్ని విషయాలు మాత్రము నాకు తోచినే నేను చెప్తాను. మనం అందరం మెంబర్లము ఎన్నో పనులు చేయమని అధ్యక్షులు చెప్తారు. అధ్యక్షులు చెప్పినట్టు మనం చేస్తాము. సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు మనం చేస్తాము. కానీ పేరు మాత్రము ఎప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గారే పోతుంది, ఆయనకే వస్తుంది ఇంటర్నేషనల్. అదేవిధంగా గవర్నర్ గారు కింద ఎంతో మందితో పనిచేయిస్తారు. జోన్ చైర్మన్లు, రీజనల్ చైర్మన్లు, డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జీలు, వీళ్ళకు వాళ్ళకి అన్ని పనులు చేయించి పేరు మాత్రము గవర్నర్ గారు వస్తుంది. అట్లాగే నేను అడ్వకేట్ల గురించి శశిధర్ గారు ఎన్నోసార్లు ఎన్నో పనులు చేశారు. కానీ పేరు ఎవరికి పోయింది? ధనంజయ్ గారికి. ఈ విషయము నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అడ్వకేట్ల గురించి. మనము వైశ్యులము, వైశ్య కులము, వైశ్య జాతి ఇవన్నీ ఎప్పటికీ ఉండాలని మన కోరిక. దీని గురించి ఎన్నో రిలీజన్స్, హిందుత్వము ఇవన్నీ మాట్లాడతాము. హిందుత్వం అనేది చంపడానికి ఎంతోమంది ప్రయత్నం చేశారు, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ. కానీ మన హిందుత్వము ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఒక హెడ్ అనేది లేదు. ఈ హెడ్ ఆ హెడ్ అంటే పోపు ఉన్నాడు, అట్లున్నారు, వీళ్ళున్నారు అని ఒకరిని చంపేస్తే మొత్తం హిందుత్వం పోతుంది అనేది అలా ఆలోచన లేకుండా మన హిందుత్వము ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉన్నది. ఎంతమందిని చంపినా కానీ ఇంకొకరు హిందుత్వం అనేది తీసుకొస్తారు. అందుగురించే ఈ హిందుత్వం ఎప్పటికీ ఉంటుందని ఆలోచన మాకున్నది. మన వైశ్య జాతి కూడా ఎప్పటికీ నిలబడుతుందని ఆలోచన. సొసైటీకి మనం ఎప్పుడు ఇవ్వాలని అనుకుంటాము, ఇస్తూ ఉంటాము, చేస్తూ ఉంటాము. మనము హోటల్కి వెళ్తే తింటాము, బిల్లు కడతాము, తర్వాత ఇంత టిప్స్ ఇచ్చి వస్తాము. గుడికి వెళ్తే దేవుడిని మొక్కుకుంటాము, దేవుడికి మనం ఏది కావాలో అది కోరుకుంటాము, పక్కకున్న బ్రాహ్మడికి ఇంత టిప్ ఇచ్చి వస్తాం.
టిప్ అంటే ఏంటంటే టు ఇంప్రూవ్ పర్సనలైజ్డ్ సర్వీస్. అంటే అయ్యగారు మనకు కొంచెము ఎక్కువ ప్రసాదం ఇవ్వాలి, లేకపోతే కొన్ని పూలు ఇవ్వాలి, మనకు అటెన్షన్ ఇవ్వాలి అనేది అదే. అదేవిధంగా మనము మన భారతదేశాన్ని మంచిగా చేయాలంటే మనం కొంచెము ట్యాక్స్ కట్టుకోవాలి. మనం ఇవన్నీ సక్రమంగా చేయాలంటే ఈ అడ్వకేట్లు మనకు చాలా హెల్ప్ చేస్తారు. వాళ్ళ ఆలోచనలు మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని మీ అందరినీ నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా ఎక్కువ చెప్పనండి, చాలా అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చెప్పింది అక్షరాల వెరీ వెరీ బాగా కరెక్ట్. క్రెడిట్ పని చేసేది వాడు, క్రెడిట్ నాకు వస్తాను అక్నాలెడ్జ్ చేస్తున్నాను. మా ఆఫీస్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అయిపోయింది 1990s. వాడు వచ్చిన తర్వాతనే ఆల్ దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ ఇంట్రెస్ట్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఐ టేక్ సపోర్ట్ ఆల్ ది త్రీ ఆఫ్ budding advocates. Our governor to give his piece of advice. Jayavasari, Silver Jubilee President Vasavi Dr. Jayaprakash Ram. ఆయన మాత్రం ఏజ్లో పెద్దయినా కూడా వాళ్ళు కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. సంస్థను పైకి తీసుకురావాలని చెప్పి కృషి చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఇది ఈ వాసవి క్లబ్ 1961లో స్టేట్ కేఎన్ గుప్తా గారి పుష్పంచమే వచ్చింది. దానికి కేఎన్ గుప్తా గారు, కేసీ గుప్తా గారు ప్రెసిడెంట్ గారు, మోడల్ ప్రెసిడెంట్ గారు. నేను కేఎన్ గుప్తా గారి అబ్బాయిని. సో ఇది ఏదైతే డాక్టర్స్, అడ్వకేట్స్ ఆంధ్రలో అది ఫండమెంటల్లీ ఆదర్శ నుంచి 60 years ఉందన్నమాట ప్రోగ్రామ్. ఇట్స్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. బేసికల్లీ ఆ రోజుల్లో అడ్వకేట్స్ అక్కడ 100 పెట్టుకున్నారు. అదే సమయం వస్తూ నడుస్తున్నారు అన్నమాట. అది సో వీ హ్యావ్ అప్రిషియేట్ ద థాట్స్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ వర్కింగ్ పుట్ ఆన్ ద రికార్డ్స్ అండ్ స్టిల్ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ దోస్ థాట్స్. మరి ఈరోజు సమ్మోదా రమేష్ గారు అసిస్టెంట్ గవర్నమెంట్ లీడర్, శశిధర్ గారు అడ్వకేట్, మురం వెంకటేశ్వర గారు అడ్వకేట్ సన్మానం చేశారు. వారి వాళ్ళ ఫీల్డ్ ఎక్స్పర్ట్ ఫీల్డ్లో మనకు చెప్పారు కూడా. సో నాకు ఎక్కువ శశి గారితోనే టచ్ ఉంది, అంకుల్తో కూడా టచ్ ఉంది. మరి వాళ్ళ సర్వీసెస్ హాస్టల్తో చాలా ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఎనీ నైట్ పోయినా కూడా హాస్టల్ గురించే మాట్లాడతారు. అందులో శశి మన ధన్య అంకుల్ గారు హాస్టల్ బోర్డు ఫస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాతనే అడ్వకేట్. ఆయన ఎప్పుడు పోయినా కూడా హాస్టల్ గురించి తన సొంతం హెల్ప్ చేస్తుంటారు. అది కూడా చాలా గ్రేట్. నాట్ ఓన్లీ లీగల్ మ్యాటర్స్ బట్ అదర్స్ ఆల్సో ట్రై టు హెల్ప్ ద పీపుల్ ఇన్ హిస్ ఓన్ వే. ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అదర్ అడ్వకేట్స్ ఆల్సో కంటిన్యూయింగ్ ద సేమ్ స్పిరిట్ ఇన్ దర్ యాక్టివిటీస్. ఎందుకంటే సంబంధంలో విన్నాను గవర్నమెంట్లో ఎంత ల్యాండ్ ఇచ్చారు వాళ్ళ ఫాదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్స్. ఆల్మోస్ట్ ద కాన్ఫిడెంట్ సొసైటీ దట్ వెరీ వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్. అది మనం చాలా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఎంతో సేవ చేశారు, మనకు తెలిసి సరిగ్గా. మనకి అటువంటి ఉంటే చాలా సంతోషం, గౌరవం ఫీల్ మనకు. ఆల్వేస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్. కేశవరావు గారు చెప్పారు, వాళ్ళకి అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యామిలీ వస్తుంటాయి, బిజినెస్ వస్తుంటాయి, నాట్ ఓన్లీ కోర్టులో కాకుండా అని కూడా కనువిప్పు. మరి ఇద్దరు కూడా 67 వారం, రమేష్ గారు, శశిధర్ గారు. మూడో సెట్ మీద 66 అని జస్ట్ 1 yearలోనే ముగ్గురు సెట్ చేసుకున్నారు. అది కూడా ఒక సీనియారిటీలో ఉందన్నమాట. మరి ఇది కూడా మన బీసీఐ వాసవి ఇంటర్నేషనల్ క్లబ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాము యాజ్ పర్ ద గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ ద బీసీఐ. సో ఈ సంవత్సరం నేను 104 గవర్నర్ కావడము, మరి నాకు కూడా ఒక అవకాశం రావడము చేస్తున్నాం కాబట్టి మీ అందరికీ సంతోషంగా ఉన్నాం. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అవకాశం. శ్రీ గురు ధనంజయ గారికి, సన్మాన గ్రహీతలు శ్రీ సముద్ర రమేష్ గారికి, శ్రీ గురువుల శశిధర్ గారికి, శ్రీ ఉమరేశ్వర దేవకేశ్వర గారికి, విచ్చేసిన అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తెలుసు. భారత భాగ్య విధాత
పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కల వంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉత్కల జలధి तरंगा कब शुभ नामे जागे तब शुभाशिष मागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ఈరోజు సాయంత్రం కాచిగూడ వైశ్య హాస్టల్లో వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ తరఫున న్యాయవాదులకి సన్మాన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అందులో ముగ్గురు ఒకటి నేను సముద్రాల రమేష్, అసిస్టెంట్ గవర్నమెంట్ లీడర్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, శ్రీ గుడుగుంట్ల శశిధర్ గారు మరియు కేశవరావు గారు, ముగ్గురికి సన్మానం చేయడం జరిగింది. వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ వారు లాయర్స్ డే సందర్భంగా ఈరోజు న్యాయవాదులకు సన్మానం చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రముఖ వైశ్య సంస్థ అయిన కాచిగూడ వైశ్య హాస్టల్లో ఈ సన్మాన కార్యక్రమము వైశ్య హాస్టల్ ట్రస్ట్ బోర్డు ప్రెసిడెంట్ ధనంజయ్ గారు మరియు వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షులు కొత్తూరు జయప్రకాష్ రామ్ గారు, సెక్రటరీ దయాకర్ గారు మరియు ట్రెజరర్ దివాకర్ గారు, వీరందరి ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మేము చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాము. దాంతోపాటు ఒక బాధ్యతను కూడా మా మీద పెట్టినట్టుగా భావిస్తున్నాము. ఈ సందర్భంగా ఏం తెలియజేయడం ఏంటంటే, మేము దాదాపు 30 సంవత్సరాల నుంచి న్యాయవాద వృత్తిలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా మన వైశ్య సంస్థలకు ఎన్నో విధాలుగా సేవలు చేశాము, వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇచ్చాము వివిధ సంస్థలకి. ఇక ముందు కూడా ఇదే విధంగా ఏ వైశ్య సంస్థలైనా కూడా సంఘాలకు సంబంధించినవి, కులంకి సంబంధించినవి, మన సంఘ ఆస్తులకు సంబంధించినవి ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా మేమందరము కలిసికట్టుగా ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాము. మరి ఇన్ని సంస్థలు ఉన్నదానికి మనకు ధైర్యంగా ఎందుకు ఉన్నది అంటే, మన పెద్దలు కొత్తూరు సీతయ్య గుప్తా గారు మరియు వేలూరు లింగయ్య గుప్తా గారు, దుర్వాసులు గారు మన హైదరాబాద్ పట్టణంలో నడిబొడ్డున మన వైశ్య సంఘాలకి ఆస్తులు సమకూర్చి పెట్టారు. స్వలాభం చూసుకోకుండా ఆస్తులు సమకూర్చి పెట్టినందుకు ఆ ధైర్యంతో ఈరోజు మనం కులంలో గర్వంగా ఈ వైశ్య కులంలో ఉన్నామని చెప్పుకోగలుగుతున్నాము. 10 మందిలో కూడా వేరే కులాలలో కూడా మన వైశ్యులము చాలా ధైర్యంగా చెప్పుకొని ముందుకు ఎగుతున్నాం మనము. మరి ఈ విధంగా వాళ్ళు నిలబెట్టిన ఆస్తులను మనం ఒక ఆస్తిగా భావించకుండా మన కులానికే వీళ్ళందరూ గర్వకరంగా ఉండేటట్టుగా ఉన్నది. కాబట్టి మనము భావితరాలకు కూడా ఇదే విధంగా మన కులాన్ని ప్రేరేపించి మన కులానికి ధైర్యంగా ఉండి ప్రతి వాళ్ళకి అన్ని విధాల సహాయక సహకారాలు చేస్తూ ఒక బిజినెస్లోనే కాకుండా విద్యలో కూడా, తర్వాత మన కులాన్ని డెవలప్ చేయడమే కాకుండా దేశాన్ని, తర్వాత సంఘాన్ని డెవలప్ చేసే విధంగా మనం ప్రతి దగ్గరలో ఆస్తులు ఒక హైదరాబాదే కాదు, ప్రతి టెంపుల్స్లో సత్రాలు నిర్వహించుకుంటూ పుణ్యకార్యాలు చేస్తూ దాంతోపాటు అందరికీ అన్నదానం చేస్తున్నాము. ఈ సత్రాలు అన్నదానాలే కాకుండా విద్యా సంస్థలను కూడా నెలకొల్పి ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే విధంగా మనం ముందుకు నడవాలని తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు అడ్వకేట్లను గుర్తించి మాకు సన్మానం చేశారు. అలాగే మా కమ్యూనిటీలో ఇలాగే అన్ని వర్గం వాళ్ళని, అన్ని ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళను గుర్తించి వాళ్ళ సేవలను పొందాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ కేశవరావు మురారి శెట్టి. Today we are deeply honored with the felicitation organized by the Vasavi Club International and recognizing our services to the society
And this is an encouragement for us in our endeavors to work more for the society and upliftment of the society. So thanks Vasavi Club International for recognizing our services. Today we are celebrating on behalf of the Vasavi Club International Lawyers Day, and we feel happy to facilitate and bless these three young advocates who have been doing human service to the community and society in large and general, and we are trying to catch up the momentum and try to see that profession is not only profession for money, but profession for service, profession for upliftment of the not only their own community but society in general. And I am personally myself is a practicing advocate in High Court of Telangana. I have been in profession for last 57 years, and we always see and appreciate our young lawyers from our community gearing up themselves to meet the needs of the demand of the society. So at this occasion, I want to bless them, and I pray God to bless them with all happiness, success, and they should be one of the torch bearers of our society. Thank you. Thank you. I am Kottur Jayaprakash Ram, President, Greater Hyderabad Vasavi Club International. I have been elected for this year, this being the Silver Jubilee year for the club. According to our international standards, we have to celebrate and honor the Lawyers' Day today. We have selected these three eminent lawyers who are by profession lawyer, and they have been the custodians of the 100 crores of properties in and around Hyderabad and our state, in safeguarding the properties of the belonging to the Vaishya community. They are supporting free education, scholarships and other things to tune up some crores of rupees every year they are going to. With the help of these people were instrumental right from the day one of these institutions, and they are safeguarding the interest of the organization in all the aspects. So that is the criteria. We have selected them and honored them today. I feel it privilege and honor to me. Thank you. భక్తితో